اب آپ آئیے، اس پروگرام کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک وہ ہے رویے کے بعد عادتیں۔ عادتوں کے حوالے سے ہم آپ کو یہ سگنل کی بات کہہ رہے ہیں کہ سگنل کی خوبی یہ ہے کہ اپنے رنگوں کے ذریعے سے آپ کو میسج دیتا ہے کہ گرین ہے تو شروع کر دیں، چل پڑیں، ریڈ ہے تو رک جائیں، یلو ہے تو محتاط رہیں یا تیاری کریں۔ ان نشانات اور رنگوں میں ایک پیغام ہوتا ہے، ہدایات ہوتی ہیں، سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس پورے پروسیس کے اندر ہماری اردو نے بڑے اچھے الفاظ ہمیں ڈھونڈ کے دیے ہیں، یعنی آپ کے تسلسل، آپ کی ترقی اور معاملات کی تسخیر کے لیے چنتے ہیں: تنظیم، توازن، ترتیب، ترکیب یعنی حکمت، تعاون، کوآپریشن، تربیت، تطہیر، توبہ، توکل اور تقوی۔ یہ عادتوں کے حوالے سے اگر آپ ان 10 چیزوں کو سامنے رکھیں یا اوپر والی 3 چیزوں کو بھی لے لیں، 13 چیزوں کو رکھیں، تو یہ جو طے ہیں آپ کو بہت سپورٹیو کے طور پہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اب 5 سلائیڈ جو بنائی ہیں آپ کے لیے وہ ہے گرین سلائیڈز، یعنی عادتیں جو آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، اور ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ کچھ چیزوں پہ ہم نے فردر گرین کر دی ہیں تاکہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو۔ چیزوں اور کاموں کو نوٹ کرنا، فہرست بنانا، چاہے وہ کارڈز پر ہو چاہے وہ موبائل پر ہو، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے آپ لوگ کرتے ہوں گے، آپ کے پاس نوٹ بک ہوگی، موبائل کی اپلیکیشن ہوگی، آپ یہ کام کر رہے ہوں گے کہ کوئی بھی کام دیا جائے، کسی نے آپ سے درخواست دی، کسی نے آپ سے کہا، تو آپ ہاں میں کر لوں گا کہہ دیں گے تو اس میں وعدہ خلافی کا خطرہ ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو نوٹ کر لیا پھر آپ کے پاس ریکارڈ ہو جائے گی۔ منصوبہ بندی مختلف مدت کی، جو ہم نے آپ کو کتابچہ دیا ہے آج کا دن ایک بہتر دن، اس کتابچے کو آپ غور سے دیکھیں، اس کے اندر ٹیمپلیٹس دی ہوئی ہیں، 1 یا 2 ٹیمپلیٹ پہ عمل کر لیں، آپ کے لیے انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ٹو ڈو لسٹ بنائیے کہ آج کے کرنے کی فہرست بنائیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گانٹھ باندھ لیا کرتے تھے اپنے رومال پہ یا دھاگوں پہ، تو آج کے دور کے حوالے سے تو وہ ٹو ڈو لسٹ تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں کھینچ رہے تھے میدان بدر میں اپنی شہادت کی انگلی سے، تو حدیث دفاع کے مصنف میجر اکبر خان نے کوٹ کیا مغربی ماہرین جنگ کے حوالے سے کہ the leader of Islam was making his war plan، کہ اسلام کے رہنما صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وار پلان بنا رہے تھے۔ میں اور آپ اپنی زندگی جو ہے رضا الہی کے لیے گزار رہے ہیں، رزق حلال بھی کما رہے ہیں، تو وہ جہاد ہے، جہاد کے بعد افضل ترین عبادت ہے۔ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ بھی جہاد ہے، اس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر لیں، بہت اہم ہے۔ لکیریں کھینچ لیں، چاہے وہ نوٹ بک پر ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں کھینچ کے بھی سمجھاتے تھے۔ پھر ایک اور فہرست بنائیے نہ کرنے کی، اس کو ہم نے اس کتاب کے اندر تفصیل سے دیا ہے کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا 4 گھنٹے، اور آپ اپنے اہم وقت میں کرتے ہیں، تو اس کو آپ ترتیب دیں کہ 4 گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹہ کریں گے، اور اس کو آرام کے وقت کریں گے، نیند کے وقت کریں گے، اس طریقے سے کریں گے، اس طریقے سے کریں گے، تو وہ ہم نے بہت تفصیل سے وہاں بتایا ہوا ہے۔ اگلی چیز، ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر، یہ اہم ترین عادت ہے۔ ہمارے بانی تحریک سید مودود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے اپنے جو سفر کا بیگ تھا اس میں بھی ایک چیزوں کی سیٹنگ ہوتی تھی، اگر اندھیرا ہو تو وہاں پر آپ ہاتھ لگا لیں تو وہ چیز وہاں سے مل جاتی تھی۔ تو ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر، آپ کے گھروں کے اندر بھی، آپ کے دفتروں کے اندر بھی، آپ کے کاروبار کے اندر بھی، آپ کی
टीम्स और डेलीगेशन के अंदर भी, आपकी तंजीम के अंदर भी हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर, इस उसूल की पासदारी करने की कोशिश करें। मामलात की जरूरत, अहमियत और तकाजों के मुताबिक तरजीहात देने की कोशिश करें। ब्लॉक टाइम टेबल बताएं, हम आपको मिसाल दे रहे हैं। अहम सरगर्मियों के लिए चेकलिस्ट बनाएं, यानी आप इस सफर पर आए हैं, अगर आपके पास होता अपने मोबाइल पे कि 8 चीजें लिखी हुई हैं कि क्या मैंने ये पूरी कर ली, और वो चेक का निशान लग गया, और अगली बार इसको जो है दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया। गैर मुल्की सफर पे जा रहे हैं तो उसकी अलग है। कहीं दावत में जा रहे हैं या किसी की दावत कर रहे हैं, उसकी चेक लिस्ट। अब हम तहरीक के तजुर्बात से इतने आगे आ चुके हैं कि मुख्तलिफ लोगों के तजुर्बात को जमा करके हर काम को करने का तरीक़ाकार जो है वो भी अब वाज़े हो गया है। काम को वक्त की मिकदार और लिमिट के साथ करने की कोशिश करें। हर काम को वक्त दें कि 2 घंटे में करना है, और फिर लिमिट दे दें कि इस वक्त तक कर लेना है। टीम वर्क की सलाहियत करें, मिलकर और मिलाकर काम करने की सलाहियत करें। तफवीज़ उमूर की सलाहियत, फॉलो अप और फीडबैक करें। माजरत करने का फ़न, जो आप काम नहीं कर सकते और आपके लिए करना मुश्किल है, वो आप माजरत कर लें। एक वक्त में एक काम मल्टीटास्किंग न करें। स्कूटर चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए टेक्स्ट मैसेजिंग नहीं करें। यकसुई, फोकस और चौकस, यकसू रहें, अपने काम पे फोकस रहें और तवज्जो और होशियारी रखें। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत खबर पहुंचाते हैं, उसकी तहकीक बहुत ज़रूरी है। और कोई शख्स आपको आकर खबर पहुंचाए तो फिर आप दूसरे फर्द जिसके मुतालिक खबर है उसको सामने बिठाकर चेक कर लें, आपके बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। जो काम शुरू करें इसे ख़त्म करने की भी आदत डालें। ये हमारी ख़वातीन से किचन के मामलात के ज़रिए से सीखने की कोशिश करें। हिकमत के 6 काफ जिसकी तफसील आगे दे रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश करें। अपनी गुफ्तार, अपनी रफ्तार, अपने अंदाज, लहजे, तहरीर और तकरीर को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी ज़ाती खूबियों और खामियों का जायज़ा लेते रहें, रोज़ाना या हफ्तावार। इंतज़ार के लम्हात को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कीजिए, परेशान नहीं हो। जब गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लें, मैसेज कर लें या व्हाट्सएप कर लें। मकान को घर बनाने की कोशिश करें, जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करें। अपना शनाख्ती कार्ड, तस्वीर, ब्लड ग्रुप, घर का पता, अहम पते अपने पास हमेशा रखें। फाइलिंग सिस्टम घर के तमाम अफराद के लिए हो, बॉक्स फाइलें बना लें, पीडीएफ की फाइलें, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के कागजात। रोज़ाना शाम को अपनी कारकर्दगी के निशानात लगाइए, अगले रोज़ के कामों को शामिल कीजिए, तरतीब दीजिए, तरकीब बनाने की कोशिश कीजिए। खानदान समेत इज्तिमात कीजिए, आपके बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। आपको बेगमात की सपोर्ट भी मिल जाएगी, आपको घर के लोगों की सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो इज्तिमाई इवेंट करने का सोचें और गौर करें, और अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहें कि वो हमारे ज़ाहिर को अच्छा और शाइस्ता कर दे और हमारे बातिन को हमारे ज़ाहिर से अच्छा बना दे। अपने माशी मामलात के लिए उसूल बना लें कि किसी भी काम के लिए रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेमुनरेशन यानी मुआवजा पहले से तय कर लें। अपने असासाजात और वाजिबात को सील लिफाफे में अपडेट रखें। कारोबार में किसी भी किस्म की शिरकत है तो तहरीर कर लें, हवाई चीज़ें न रखें। जब किसी को काम सुपुर्द करें तो लिख लें कि मैंने आपको ये काम दिया है और आप इस तारीख तक करके दे देंगे। और जब कोई वादा करें तो वो भी तहरीर कर लें, क्योंकि वादा करना कर्ज बन जाता है। ये रेड लाइट है, इन चीज़ों और अनासिर से बचने की कोशिश करें। तसाहुल, सुस्ती, काहली, परफेक्शन, हसद और कीना, गुस्सा हमाकत से शुरू होता है, निदामत पे ख़त्म होता है। तलखी और चिड़चिड़ापन, मनफी अंदाज फ़िक्र, फजूल गुफ्तगू, फौरी रद्द अमल, झगड़े, अपने आप को अच्छा समझना और तज़य्ये औकात।